আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদ আসলা এখনো আসন। এই সূত্র দ্বারা আছে নূরের সৃষ্টি ফেরেশতায় ব্যাকরণ কয়টা? জিবরাইলে কয় বিয়া করছন? মাতো না। আজরাইলের ফুয়া কয়জন? কইতে পারো না। মিকাইলের হৌরের নাম কিতা? মাতো না। ইসরাফিল গুমাইন কয় ঘন্টা? মাতো না বা। আজরাইলে খাইন কত খান আসেনি? মাতো না। নূরের জাতি খায়নি, নূরের জাতি খায়নি, নূরের জাতি ঘুমায়নি, নূরের জাতি বিয়া করেনি, নূরের জাতির আওলাদ আসেনি। আমার নবী বিয়া করছেন না করছেন না? তবে আজরাইলের বাপের নাম কইলাও কিতা? কোন কিতাবও আছে? নাই। নূরের জাতির আব্বা আম্মা না, না জোরে না। আমার নবীর আব্বা আম্মা আসলানা আসলানা, আসলানা আসলানা, আসলানা আসলানা। এই সবগুলা কিতাব প্রমাণ করে আমার নবী মানুষ না মানুষ না? মানুষ না মানুষ না? মানুষ না মানুষ না? তবে মক্কার মানুষের অভিযোগ আছিল মুহাম্মদ মানুষ ঠিক, তবে রসুল না। কারণ মানুষ রসুল হইতে পারে না। মক্কার বেঈমানদের দাবি হইল মানুষ নবী রসুল হইতে না পারে না। তাই মানুষ, তারাও মানত মুহাম্মদ মানুষ, তারাও মানত নূহ মানুষ। বেঈমানরাও আমরা নবীরে কি মানে? মানুষ মানে। আমরা এমন অন্ধ হয়ে গেলাম, এই নাস্তিক ফ্রান্সের এরা তারাও নবীরে মানুষ বইলা বিশ্বাস করে। সুতরাং আমার নবীরে যারা মানুষ বইলা বিশ্বাস করে না, তারা নবীরে চিনল না। আর যারা নবীরে চিনল না, তারা সঠিকভাবে নবীরে মানল না। যারা নবীরে মানল না, আল্লাহরে মানল সঠিকভাবে, তারা ঈমান আনলো না। তাই ঈমান ঠিক করতে হইলে আল্লাহরেও চিনা লাগবো, নবীরেও না, আল্লাহরেও চিনা লাগবো, নবীরেও লাগবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী খালাকাল ইনসান ফাতারাল জান বিআযমি মিন্নাতিহি নাযালাল কুরআন জাআলাহু বাইনাল হক ওয়াল বাতিল আল ফুরকান। رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق البر أجرى البحر بعظيم قدرته نور الشمس والقمر أنطق الشجر والحجر سبحانه ما عظم شانه لا يحد ولا يتصور خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق السفل خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلم خلق الضعف خلق القوة خلق السعادة خلق الشقاء وخلق الحر خلق الحر خلق القر خلق البر خلق الأضداد خلق كل شيء نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له لا شريك له في وجوده ولا في وجوبه لا في ذاته ولا في نعوته لا في كلامه ولا في كماله لا في إبداعه ولا في إيجاده لا في تخليقه ولا في ترزيقه لا في ألوهيته ولا في ربوبيته لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالهداية والدراية والوقاية والعناية والأمانة والصداقة بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والسيادة والرياسة
জালাহুল্লাহু আজ্জা ওয়া জাল আকমালাল বারিয়া আজমালাল বারিয়া আহসানাল বারিয়া আতাম্মাল বারিয়া আকরাবাল বারিয়া আলাল বারিয়া আলামাল বারিয়া আশফাকাল বারিয়া আরহামাল বারিয়া আজওয়াদাল বারিয়া فضله الله عز وجل ومجده وبجله وقربه نجيا نسأل الله تعالى أن ينزل بحار فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يتبعونه حق اتباع الذين هم كانوا يمتثلون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حق امتثال الذين هم كانوا ينتهون عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حق انتهاء الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة الذين هم كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم حتى بأنفسهم في حبه وحب نبيه وهم الذين كانوا يفتتون يبددون يمزقون يحسون كل السلط والسيطرة الطاغوتية والشيطانية عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا يتلون الكتاب حق تلاوة يبلغون الكتاب ويفهمون الكتاب ويفهمون يشرحون الكتاب ويفسرون يبلغون الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من أفق إلى أفق وسلم تسليما كثيرا كثيرا عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وعترته الطيبين صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباع علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم ফিরের বাজার না নুরের বাজার এই এলাকার সবাই ফিরসাম নাকি দেয় হ্যাঁ এই বাজার খালি যারা এরা হলে ফির তাফসিরুল কোরআনের মাহফিল এই পবিত্রতম মাহফিলের মুহতারাম মুকাররম জনাব সদরে গেরামি নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ সম্মানিত উপস্থিতি কোরআন সুন্নাহর ধারক বাহক উলামায়ে কেরাম জিহাদি প্রেরণায় অনুপ্রাণিত প্রিয় যুবক ভাইসব নির্দেশ পালন করবার লাগে আপনারা খিদমত হাজির হয়েছি স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে আমি খুবই দুর্বল অসুস্থ মোটেই আমার আওয়ার ইচ্ছে আসিল না শারীরিক অবস্থায় বারবার বাধা দিছে এরপরও আমি আইছি না বরং আল্লাহ আনছে মাতো না মাতো না মাতো না মাতো না আপনারা আইসুন আপনারা আইসুন জবরদস্ত ফাও তোমার বালা ফাও আইসো আই বাইনি ফাও থাকলে আইতে পারবাইনি মাতো না চোখ আছে আখতা দেখে না আখতা দেখে না চোখ তো আছে দেখে না
মুখ আছে, আখটা দেখো মারতে পারে না, ঠিক না? পাতো না। এই পবিত্র মহফিলে আওয়ার তৌফিক দিছে কে? জোরে কও না, জোরে কও না। আল্লাহ তৌফিক দিছে। আপনারা বড় ভাগ্যবান, আপনারা বড় মর্তবাওয়ালা। এই তাফসিরুল কোরআন মহফিলে আপনারা যে আইতা পারছেন, এতে আপনারা বেজার না খুশি? সব খুশি তো? আমরা কোরআনের সাথে আছি, কোরআনের সাথে থাকবো না জুড়ে। পবিত্র কোরআন শরীফ আল্লাহ নাজিল করছেন এক সপ্তাহে, 15 দিনে নবীর উপরে ঘুরবে উতার করে বেরোতে 15 দিনে নাজিল করছেন। মুসলমানের বাচ্চা এটাও জানাস না নি আল্লাহ কোরআন শরীফ কত দিনে নাজিল করছেন? কত দিনে? কও না, জোরে কও না, জোরে কও না। কে নাজিল করছেন? কে নাজিল করছেন? কে নাজিল করছেন? আল্লাহ কোরআন শরীফ নাজিল করার আগে নব্বে জামতানি মাতো না? কোরআন শরীফ আল্লাহ নাজিল করবার আগে নব্বে কোরআন শরীফ জামতানি মাতো না? জানছেন কোন সময় নাজিল করার পরে? কথাটা বুঝায় না। আল্লাহ কোরআন শরীফ নবীর উপরে নাজিল করার পরে আল্লাহ কোরআন শরীফ জানছেন না, আগে জানছেন মাতো না? তাও জানছেন আবার দীর্ঘ 23 বছরে, 1-2 দিনে না, বরং দীর্ঘ কত বছরে? কত বছরে? 23 বছরে। 23 বছরে পূর্ণ কোরআন শরীফ আল্লাহ যখন নাজিল করলা নবীর উপরে, তখন নবী সারাটা কোরআন শরীফে জানি লীলা হিকি লীলা। এর আগ পর্যন্ত, নাজিল করার আগ পর্যন্ত 90 কোরআন শরীফ জানতানি মাতো না, মাতো না। বোঝা গেল আল্লাহ যেটা জানান 90 সেইটা জানন, আল্লাহ যেটা জানান 90 সেইটা। তাইনের দৃষ্টি শক্তি বড় প্রখর আছিল, তাই সকলটা দেখিলেন। যদি তাই সকলটাই দেখিলিতা পারেন, তে কোরআন শরীফ তো আসিল লৌহে মাহফুজ। ওই মাতন না মুসলমানের ফাইন। আমরা খুশি নানি মুসলমানের ফাইন হয়, খুশি নানি? এ মাতো না। এক গরণ আছে আমার ফাইন কইসলাম কইয়া তারা আমার লইয়া বড় ডং করছে। আমিও মনে মনে করলাম বুলে করছে, আমি কইতাম আসলাম ফুরি আইন। তারা আমার বিরুদ্ধে অনেক দিন নাচানাচি করছে, আমি ফাইন কইলাম কেনে? আমার বুলটা তো আমার, তারার বুল না। এরা তো আসলে ফাইন নেই, এরা ফুরি আইন। ফাইন হওয়ায় তারা বড় বেজার হইছে। কোরআন শরীফ আল্লাহ নাজিল করবার আগে কোরআন শরীফ আসিল কোনানো? কোনা জুড়ে, কোনা জুড়ে। বাল হুয়া কুরআনুম মাজিদুন ফি লাওহিম মাহফুজ। আল্লাহ কইছেন কোরআন শরীফ আসিল লৌহে মাহফুজ। 90 দেখুন না দু। এর বাদে লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল কদর ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। লাইলাতুল কদর আল্লাহ তাআলা লৌহে মাহফুজ থেকে জমিনের দ্বারও যে আসমান, ওই আসমানও সারাটা কোরআন শরীফে একসাথে নাজিল করে লিছেন। তো অনেক কোরআন শরীফ নবীর দ্বারও আইল না দূর? অনেক দ্বারও আইছে না দূর রইছে? দ্বারও আইছে। এর পরে তো আর কোনো আসমান নাই মাতো না? একবারে জমিনের দ্বারও যে আসমানটা, ওই আসমানও আল্লাহ নাজিল করছেন। তাও তুকানি লাগতো না, কোনারও নাজিল করছেন। আসমানের তো বহুত বড় না নিবা, 90 তুকাই পাইতে কয়। আসমান জমিন থেকে বড় না পুরো মাতো না? বহুত বড়। এই আসমানে পুরা জমিনটারে ঘেরাও করে রাখছে, বেষ্টন করে রাখছে পুরা জমিন দিয়ে। এই পৃথিবীর যে কোনো অংশ থেকে যদি মাথার উপরে দিয়ে দেখা যায়, তাহলে আসমান দেখা যায়। বোঝা গেল আসমানে সারাটা পৃথিবীরে বেষ্টন করিয়া মাথা না। এরপরে দেখা যায়, জানা যায় যে আসমানের গভীরতাটাও এত বেশি। এই জমিন থেকে আসমানের দূরত্ব যতটুকু, প্রত্যেকটা আসমান এতটুকু গভীর। তনি আসমানের 90 টুকাইয়া ভাইটা কুনানো কোরআন শরীফ আল্লাহ কুনানো রাখলা
এটাও জানা গেছে। এই আসমানের মাঝে একটা জায়গার নাম হইল বাইতুল ইজ্জাহ। জায়গার নাম কিটা কনা জুড়ে বাইতুল ইজ্জাহ। লাইলাতুল কদরের মাঝে নিকটতম আকাশের নির্ধারিত স্থান বাইতুল ইজ্জাহ, ইজ্জতের গড়, সম্মানী গড়। কি জাত গড়? কনা জুড়ে কোরআন শরীফ যে গড় যায় এই গড় সম্মানী যায়। কোরআন শরীফ যে গড় যায় এই গড় গীতা হয় সম্মানিয়া যায়। সেই আসমানের বাইতুল ইজ্জা নামে সম্মানিত ঘর নামে যে জায়গাটা নির্ধারিত, ওই জায়গার মাঝে আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে আস্থা কোরআন শরীফে নাজিল করিলিছেন। এখন নবীর দ্বারও আইসা না দূর গেছে, তে তো দিক্কে নব্বে কইলিতা কোরআন শরীফ 23 বছরের খাম কিতা। আমার কথা বুঝায় না নিবা, 23 বছরের দরকার নেই। তেতান একসাথে কোরআন শরীফ দিক্কে হইলি জানে কইটা পারছেন নি? মাতা না কইটা পারছেন নি? কইটা পারছেন নি? বুঝা গেল আমার 90 সকলটা দেখুন না, মাতো না সকলটা দেখুননি, সকলটা দেখুননি। আল্লাহ যতখান দেখান অতখান 90 দেখুন। আল্লাহ যতখান দেখান ততখান 90 যদি সকলটা দেখতা, তাহলে নবী যখন মেরাজও গেছলানি আসানি বিশ্বাস আছে, মেরাজও গেলা, জমিন তাক্কা বাইতুল মাকদিস ওইয়া গেলা আসমান মুখা, এক আসমানও গেলা আর এক আসমানও গেলা, এরপরে বেহেশত গেলা, বেহেশত দেখলা আল্লাহ দেখাইলা, এরপরে আরশও গেলা আল্লাহর আরশও দেখলা। এই যে লম্বা সফর হইল, এই সফরও যে 90 সপ্তাহ দেখলা, এটা আগে দেখছিলানি? আগে যদি দেখিলি শুনতে পরে আল্লাহ নেওয়ার তো কোনো দরকারই নাই। নীলা তো আল্লাহ নবীরে ইটা দেখাইবার লাগিয়া, আল্লাহর কুদরতের নিশানি দেখাইবার লাগিয়া, জান্নাত দেখাইবার লাগিয়া, তাইনের মঞ্জিল, তাইনের যে মর্যাদা সম্পন্ন স্থান জান্নাতের মাঝে, সেইটারে দেখাইবার লাগিয়া আল্লাহ তানরে ভ্রমণও নিলা। এর আগে দেখছিলানি? মাতো না 90 যে তা দেখছো, এর বাদে আরো রইছে। মা লা আইনুন রাআত ওয়ালা উযুনুন সামিআত ওয়ালা খাতারা আলা কলবি বশর, আছে না নাই? মাতো না মা লা আইনুন রাআত ওয়ালা উযুনুন সামিআত ওয়ালা খাতারা আলা কলবি বশর। আরো এমন কিছু আল্লাহ তাআলার কুদরতের জগৎ রয়ে গেছে যেগুলা কেউ দেখছে না, কেউ খানেও শুনছে না, কেউ কল্পনাও করতে পারে না। সেই বিরাট জগৎ আমার নবী দেখতে আইছেন। সেই নবীর ব্যাপারে, নবীর মর্যাদা, নবীর অবস্থান এবং সেই নবীর কি অধিকার উম্মতের উপরে এবং উম্মতটার কি দায়িত্ব, এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মাঝে আল্লাহ তাআলা ডাকছেন ঈমানওয়ালারে। কারে ডাকছেন? ঈমানওয়ালা। সেটা যেটা আল্লাহ মানে না, সেটা ঈমানওয়ালা। কোন বুড়া বেটা যে আল্লাহরে মানে হইল ঈমানওয়ালা, যে আল্লাহরে মানে সে হইল নবী মানে না, ঈমানওয়ালা হইব। আল্লাহ তো মানে ঠিক, আল্লাহ একজন সর্বশক্তিমান, তার বিশ্বাস আছে, কিন্তু নবী মানে না, ঈমানওয়ালা হইব। মাতো না জোরে, মাতো না, ঈমানওয়ালা হইতো না। নবীরও মানে, আল্লাহও ঠিক, নবীও ঠিক, কিন্তু নবী এন মানুষ না। নবী মান হইব নি? কথা বুঝায় না। নবী মান হইব। ও বেটা চেয়ারম্যান হয়ে গেছি, এ বেটা মানুষ না। আগে খেতায় ওয়াজ করতে গেছ, হ্যাঁ উপজেলা চেয়ারম্যান, এন মানুষ নি? চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান লইয়া হলো মানুষ তখন মাথো না। আল্লাহ ইয়াস্তাফি মিনাল মালাইকাতি রাসূলান ওয়া মিনান নাস। রসুল স্কুল কলেজ ভার্সিটি নির্বাচনের মাধ্যমে ওয়া যায় না। সকলে বুট দেখে ওরে রসুল বানাইতে পারবানি, নবী বানাইতে পারবানি? পারতা নাই। রসুল বানাইন খে এ বানাইন, এটা আল্লাহ কইছেন। আল্লাহ ইয়াস্তাফি মিনাল মালাইকাতি রাসূলান ওয়া মিনান নাস। আল্লাহ রসুল বানাইন দুইটা জাতি তাইকিয়া। কয় জাতি তাইকিয়া?
একটা জাতির নাম হইল ফিরিস্তা, আরেকটা জাতির নাম হইল মানুষ। একটা জাতির নাম হইল ফিরিস্তা, আরেকটা জাতির নাম হইল মানুষ। এই মানুষ জাতির আলোচনা কোরআন শরীফেও আছে, আর ফিরিস্তার আলোচনা হাদিসের মাঝে আছে, আর জিন জাতির আলোচনা আল্লাহর কালামের মাঝেও আছে। এরা সম্বন্ধে আল্লাহ মাচ্ছন। মানুষে আল্লাহ বানাইছেন সোনা দিয়া, কিতাবি বানাইছেন মাথা না, মাথা না। ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহি কামাসালি আদম খালাকাহু মিন তুরাব। আদমটা বানাইছেন রূপা দিয়া, কিতাবি বানাইছেন মাথা না, মাটি দিয়া। জিন জাতিরে আল্লাহ বানাইছেন মিম্মারিজিম মিন নার, আগুন দিয়া। জিন জাতিরে কিতাবি বানাইছেন কোনা, আগুন দিয়া। আমার 90 ফেরেশতারে বানাইছেন আল্লাহ নূর দিয়া। আমরা 3টা জাতির আলোচনা পাইলাম। একটা জাতির নাম মানুষ, তারা বানাইছেন আল্লাহ মাটি দিয়া। আরেকটা জাতির নাম হইল ফেরেশতা, নবীর ভাষায়, নবীর ভাষায়, নবীর ভাষায়, কার ভাষায়? 90 ফেরেশতারে বানাইছেন আল্লাহ নূর দিয়া। আবার আল্লাহ এখন জিন জাতিরে বানাইছেন আগুন দিয়া। 3টা জাতির কথা আমরা পাইলাম। তবে এই 3 জাতি থেকে আল্লাহ রসুল বানান না, 2 জাতি থেকে আল্লাহ রসুল না বানান। আল্লাহ ইয়াস্তাফি মিনাল মালাইকাতি রুসুলান ওয়া মিনান নাস। আল্লাহ নির্বাচন করেন বাচ্চা লোন রসুল হইবার জন্য 2 জাতি থেকে। একটা জাতির নাম হইল ফেরেশতা, আরেকটা জাতির নাম হইল মানুষ। মাতো না, একটা জাতির নাম ফেরেশতা, আরেকটা জাতির নাম মানুষ। ফেরেশতা থেকে আল্লাহ রসুল বানাইছেন জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে। যখন আল্লাহ জিবরিল রে রসুল বানাই দিলা, সাধারণ ফেরেশতার সমান আর তান রইছেন না। এখন সকল ফেরেশতার চেয়ে তার মর্যাদা বেশি হয়ে গেছে। বেশি না কম? বেশি না কম? বেশি না কম? তো তান যখন রাসূল হয়ে গেল গিয়া, জিবরাইল ফেরেশতা রাসূল হয়ে গেল গিয়া, রাসূল হওয়ার বাদে তাই আর ফেরেশতা রইছেন না। মাতলা হাসো, বিশ্বাস আছে নি? থাকতা নাই ফেরেশতা, থাকতা নাই না, থাকবা। আসরা ফেরেশতা, আসন ফেরেশতা, থাকবাও ফেরেশতা। তান রাসূল হওয়ার পরেও, রাসূল হইবার আগে যেমন ভাবে আসরা ফেরেশতা, এখনো আসন ফেরেশতা, থাকবাও না ফেরেশতা। এই ফেরেশতা থেকে আল্লাহ রাসূল নির্বাচন করেন। আর আরেকটা জাতির নাম হইল মানুষ। মানুষ থেকে আল্লাহ রাসূল নির্বাচন করেন। মানুষ থেকে যখন রাসূল নির্বাচিত হইয়া গেল, তখন তার মর্যাদা সাধারণ মানুষের সমান হয় না, বরং সকল মানুষের ঊর্ধ্বে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। তবে এন রসুল হইয়া হারলে আর মানুষ থাকতে নাই। মানুষ থেকে নির্বাচিত রাসূল হইয়া হারলে তাই আর মানুষ থাকতো না, তাই নিজে ফেরেশতা না মানুষ থাকবা মাথা না। যেমন আপনারা উপজেলা থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করছেন, এই নির্বাচিত হওয়ার পরে আর মানুষ না। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে দেওয়ার পরে তাই আর মানুষ না, মাথা না মানুষ। তবে তার মর্যাদা আমরা সাধারণ মানুষের মতো নয়, তার মর্যাদা আমরার ঊর্ধ্বে। তাই যখন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া গেল, তার মর্যাদা বাড়ি গেছে। তাই যখন মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়া গেল, তার মর্যাদা বাড়ি গেছে। তাই যেখানে যাইতে পারেন, আমরা যদিও বুক দিছি, আমরা সেইখানে যাইতাম পারি না। তার কথার যে মূল্য হয়, আমরার কথার সেই মূল্য হয় না। এত মর্তবা পাওয়ার পরেও তাই মানুষ না, মানুষ না মাতো না। চেয়ারম্যান মানুষ না, মানুষ না। মন্ত্রী মানুষ না, মানুষ না। ডাক্তার মানুষ না, মানুষ না, মানুষ। তবে মর্যাদা বাড়ছে, মর্যাদা। এর দ্বারা বোঝা গেল কোন জাতি থেকে কেউ নির্বাচিত হইলে তাই ওই জাতির অন্তর্ভুক্ত, তখন ওই জাতি থেকে তাই কোনোদিন বিচ্যুত হন না। সুতরাং মানুষ থেকে নির্বাচিত রাসূল যারা, তারা রাসূল হওয়ার পরও মানুষ আসলা, মানুষ আসন, মানুষ থাকবা। কথাটা বোঝা যায় না? বোঝা যায় না? আমরার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নির্বাচিত রাসূল। তবে আমরার নবী শুধু রাসূল না,
আমরার নবী সকল রাসূলদের রাসূল, সকল নবীদের না, সকল সৃষ্টির সেরা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তান রিসালাতে উজমার জন্য আল্লাহ তাআলার রহমতের দ্বারা নির্বাচিত। সুতরাং তার মর্যাদা সকল নবী রসুলের ঊর্ধ্বে। সকল নবী রসুলের দ্বারা যা সম্ভব হইত না, আমরা রসুলের দ্বারা তার সম্ভব হইব। হইব না? হইব না? মাতো না। এই জন্য আমরার নবীর একটা বিশেষত্ব আছে, আমরার নবীর একটা খুসুসিয়ত আছে, আমরার নবীর একটা বিরাট মর্যাদা আছে, যে মর্যাদা অন্যান্য নবী রসুলের নাই। মানুষ থেকে নির্বাচিত রাসূল আমার নবী। আমার নবীর বাপ আসলানি না আসলানা? ফিরিস্তা। বাপ ফিরিস্তা? ওই ওই মা আসলা ফিরিস্তা। মার নাম কিটা? কো না বা কো না জুড়ে, আর জুড়ে কো না। বাপও ফিরিস্তা, মাও কো নাতে। আমি যেটা কই মুইটা মানলি তাইনি। এই তিনতলা ফাগরি বানলেও আমার কথা মানলি তানি না তো না। বাস্তব সত্য যেটা সেইটা মানতা, বাস্তব সত্য যেটা সেইটা মানতা। এই তিনতলা ফাগরি হইলে কথা মানতা নাই। দেখটা কোরআন হাদিস সম্মত কি না দেখার প্রয়োজন আছে না নাই? আর ফাগরি বান্ডা 6 তালা কুর্তা ফিন্দা যদি আনা উজ্জে নমাজ ভরাইলাই, তেন ফিসে নমাজ ভরিলি বাইনি কেন? ফাগরি তো 7 তালা আর কুর্তা আছে 6 তালা, ফরিলে বাইন ফিসে নমাজ কেন? এনের ওযু নাই, কেরলা কি নামাজ পড়তাই নাই, এন ওযু নাই। তা কোরআন সুন্নাহ সমর্থিত যে কথা হইব সেই কথারে আমরা মানতে বাধ্য। কোরআন সুন্নাহ সমর্থিত যে কথা হইতো না সেই কথারে আমরা প্রত্যাখ্যান করব। আমাদের প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাবাও মানুষ, তাইনের নাম আছিল আব্দুল্লাহ। না সকলে? আমার নবীর মাও মানুষ, তাইনের নাম আছিল আমিনা। আমার নবীর বিবিরাও মানুষ, আমার নবীর বিবিরা মাতো না, বিবিরা। বুঝা গেল আমার নবী বিয়া করছেন, একাধিক বিয়া করছেন, তারা সকল মানুষ আসলে আমার নবীর আওলাদও আছিল। আমার নবীর আওলাদের সূত্র দ্বারা এখনো আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবো। তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবুল্লাহি ওয়া ইতরাতি। আমার নবী যখন তৈয়া যাইতাছি তোমাদের কাছে দুইটা, একটা আল্লাহর কিতাব আর একটা হইলো আমার আওলাদের সূত্রধারা। এরার যদি তোমরা অনুসরণ করো তাহলে তোমরা হেদায়েতের উপরে থাকবাই। তে বোঝা গেল নবীর বংশসূত্র দ্বারা থাকবো না? থাকতো না? মাতো না? থাকবো। তাই বিভ্রান্ত পথহারা হইয়া যারা নবীর আওলাদ হওয়ার দাবি করে, বেদাতি হইয়া গুমরা হইয়া খৈবর পূজা করিয়া উরুস দিয়া যারা নবীর আওলাদ হওয়ার দাবি করে, সেই দাবির মধ্যে তারা মিথ্যুক। আমার নবীর ঘোষণায় বোঝা যায় নবীর সঠিক আওলাদেরা কখনো কোরআন সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হইতো নাই। কোরআন সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হইয়া কেউ যদি নবীর আওলাদ হওয়ার দাবি করে তাহলে সে কাযযাব, সে গুমরা, সে পথহারা, সে বিভ্রান্ত। আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদ আসলা এখনো আসন, এই সূত্র দ্বারা আছে। নূরের সৃষ্টি ফিরিস্তায় ব্যাকরণ কয়টা? জিবরাইলে কয় বিয়া করছেন? মাতো না। আজরাইলের ফুয়া কয়জন? কইতে পারো না। মিকাইলের হৌরের নাম কিটা? মাতো না। ইসরাফিল গুমাইন কয় ঘন্টা? মাতো না বা। আজরাইলে খাইন কত খান আসেনি? মাতো না। নূরের জাতি খায়নি, নূরের জাতি খায়নি, নূরের জাতি ঘুমায়নি, নূরের জাতি বিয়া করেনি, নূরের জাতির আওলাদ আসেনি। আমার নবী বিয়া করছেন না? করছেন না। তবে আজরাইলের বাপের নাম কইলাও কিতা? কোন কিতাবও আছে নাই? নূরের জাতির আব্বা আম্মা না, না জোরে না। আমার নবীর আব্বা আম্মা আসলানা, 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 আসলানা।
এই সবগুলা কিতাব প্রমাণ করে আমার নবী মানুষ না মানুষ না, মানুষ না মানুষ না, মানুষ না মানুষ না। তবে মক্কার মানুষের অভিযোগ আছিল মুহাম্মদ মানুষ ঠিক, তবে রসুল না, কারণ মানুষ রসুল হইতে পারে না। মক্কার বেঈমানদের দাবি হইল মানুষ নবী রসুল হইতে না পারে না। তাই মানুষ, তারাও মানত মুহাম্মদ মানুষ, তারাও মানত নূহ মানুষ। বেঈমানরাও আমরা নবীরে কি মানে? মানুষ মানে। আমরা এমন অন্ধ হয়ে গেলাম, এই নাস্তিক ফ্রান্সের এরা তারাও নবীরে মানুষ বইলা বিশ্বাস করে। সুতরাং আমার নবীরে যারা মানুষ বইলা বিশ্বাস করে না, তারা নবীরে চিনল না। আর যারা নবীরে চিনল না, তারা সঠিকভাবে নবীরে মানল না। যারা নবীরে মানল না, আল্লাহরে মানল সঠিকভাবে, তারা ঈমান আনলো না। তাই ঈমান ঠিক করতে হইলে আল্লাহরেও চিনা লাগবো, নবীরেও না, আল্লাহরেও চিনা লাগবো, নবীরেও লাগে চিনা লাগবো আল্লাহরে। এখন আল্লাহরে চিন্তাই গিলা, নবীরে তো আমরা চিনি নিলাম, বাবার নামও জানি, মার নামও জানি, তার সন্তানের নামও জানি, তাইনের বংশের নাম খালি জানি না। জাননি নবীর বংশের নাম কিটা? নবীর বংশের নাম কিটা? নবীর বংশের নাম কিটা? ফিরিস্তার কোনো বংশ আসেনি না তো, না ফিরিস্তার বংশ আসেনি। আমার নবীর বংশের নাম না জুড়ে জন্ম নিয়েছেন বাংলাদেশ। কোন দেশ? আরব দেশ। কোন দেশ জন্ম নিয়েছেন? আরব দেশ। ওই সবগুলা বাস্তবতা, ওইগুলা কি প্রমাণ করে না যে আমার নবী মানুষ? ওনে আমার প্রশ্ন, তাই মানুষ হইলে তো তার দাম কমে গেল গিয়া, তার মর্যাদা কমে গেল গিয়া। মানুষ হলে দাম কমে। আল্লাহ নখন ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম, এ মানুষ তোমরা রে আমি মর্যাদাওয়ালা বানাইছি। আল্লাহ মানুষের সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিছেন। সুতরাং মানুষ হইলে মর্যাদা কমে না, বরং মর্যাদা না জুড়ে মর্যাদা বাড়ে, ফজিলত বাড়ে। সাহেব আইসেন মনে উজু আছে নিতে। আমার নবী যখন মেরাজে গেছলা, তখন জিব্রাইলের ফাও দৌড়িয়া দৌড়িয়া গেছলা। আমার নবী জিব্রাইলের খেদমত করছেন, ফিরিস্তার খেদমত করতে পারবা মাতো না? আমার নবীর খেদমত করছেন জিব্রাইলে, মাতো না? আমার নবীর খেদমত করছেন না? মাটির সৃষ্টি নবীর খেদমত করছেন, নূরের সৃষ্টি ফরিস্তা সম্রাট জিবরিলে। রবিউল আউয়াল মাসটা তো গেছে গেনা, যাওয়ার পথে চলছে। আমার নবী যখন মেরাজে গেছলা, সিদরাতুল মুনতাহাত গিয়া পৌঁছলা। সিদরাতুল মুনতাহা ওই স্টেশনের নাম, যে স্টেশনে কোনো সৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না, এর লাগে তার নামই হয়েছে মুনতাহা। মুনতাহা অর্থ শেষ। সকল সৃষ্টির যাত্রা যেখানে গিয়া শেষ, এই জায়গার নাম হলো সিদরাতুল মুনতাহা। জিবরিল যখন আমার নবীরে লইয়া গেলা, ওইখানে গিয়া তাই আটকে গেছেন। আমার নবী কোনো জিবরিল তুমি আটকে গেলাই কিতে, আমারে লইয়া আইছো। এই সিদরাতুল মুনতাহা তো আমার যাত্রার লক্ষ্য না, আমার যাত্রা আরো উপরে। ও না, আরো 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 উপরে আমারে হই কেন লইয়া যাও, কেন তুমি আটকে গেলাই কিতা? জিবরিল কই না, আর সম্ভব না, আমার জন্য আর সম্ভব না। আমি যদি আরেকটা চুল বরাবর আগে অগ্রসর হই, তাহলে আমার সবগুলা ফাঁকা, সবগুলা পর জলিয়া সালি হয়ে যাব গিয়া। জিবরিল আর যাইতে পারলা না, আটকে গেছেন। নূরের জাতি ফিরিস্তা সম্রাট জিবরিল আটকে গেছেন, আর আমার নবী ফাও তো ইয়া আরো গেছেন গিয়া। ফাও তো ইয়া গেছেন না, ফাও লইয়া গেছেন? মা তো না বা ফাও তো ইয়া গেছেন না, ফাও লইয়া গেছেন? ফাও তো ইয়া গেছেন না, ফাও লইয়া গেছেন? ফাও লইয়া গেছেন। বোঝা গেল আমার নবীর ফাও যেখানে গেছে, নূরের জাতি ফিরিস্তার সর্দার জিব্রাইলের মাথাও সেইখানে গেছে না। তাহলে দাম কমছে না বাড়ছে? দাম কমছে না বাড়ছে? দাম কমছে না বাড়ছে? আরো আগে যাই তাইনি, আরো আগে আইয়াও যাই গে ওই উপরের জগত। আদম আলাইহিস সালাম রে আল্লাহ পয়লা যখন বানাইলা সোনা দিয়া,
ইত্যাদি বানাইছেন না সন্দেহ আছে খেয়ে না সন্দেহ নাই মাটি দিয়ে বানাইছেন আলাইহিস সালাম রে সেই আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাঝে যখন আল্লাহ তাআলা বিরাট একটা গুণ রাখি দিলা ইলমের গুণ রাখি দিলা আদম রে দান করলা ফেরেশতারা লইয়া পরীক্ষা হইল ওই পরীক্ষার মাঝে আদম ফাস আর ফেরেশতা ফেল আমার কথা না আল্লাহর কথা না জুড়ে নূরের জাতি ফেরেশতা তারা হকল ফেল আর আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফাস আল্লাহ কইলা সজিদা করো এই নূরের জাতি হল এই নূরের জাতি সজিদা করো মাটির সৃষ্টি আদম রে সজিদা করো সকল ফেরেশতায় সজিদা করলা জিবরাইল করলা না মাতো না করছেন না ফাসাজাদাল মালাইকাতু কুল্লুহুম আজমাউন একবারে জিবরাইল আজরাইল যে নামরা জানেন তাইন সহ আদম রে সজিদা করছেন না যে সজিদা করে তার মর্যাদা বেশি না যারে সজিদা করে তার মর্যাদা বেশি তাহলে আদম রে সজিদা করলো নূরে মাটিরে সজিদা করলো নূরে মাটির দাম বাড়লো না নূরের দাম বাড়লো না কারণ মাটির মাঝে আল্লাহ তাআলা এমন গুণ রাখছে যে গুণ নূরের মাঝে নাই বুঝছো না কথা মাটির মাঝে আল্লাহ তাআলা এমন গুণ রাখছে যে গুণ নূরের মাঝে পাওয়া যায় না এক খ্রিস্টান যায় এক মোল্লার দ্বারে দিয়া যায় তে মোল্লারে খুসাইয়া মাতে মোল্লারে তো খুসাইতে সকলেই শেপ পায় আর মোল্লার লম্বা তলে তাকিয়া মোবাইল নিতেও শেপ পায় আর তলিটা তো লম্বা আর কয় নেই যে বিসমিল্লাহ হইয়া বরকত হইব নে দানিয়ত ভালো আছে হে নিয়ে বরকতের লাগিয়া খুসাইয়া মাতে এক কবিতার মাধ্যমে ইংরেজ কবিতার মাধ্যমে খুসাইয়া মাতে মুসলমান জাতিরে খুসায় আমার নবীর উপরে আঘাত করে गैरत के जा है कि ईसा जिंदा हो आसमान पर मदफून हो जमीन में शाह जहां हमारा ख्रिस्टान आसिल किता आसिल খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হইল ঈসা আল্লাহর হুয়া আরব গুলোর বিশ্বাস হইল ঈসা স্বয়ং আল্লাহ মর্যাদা কম দিছে না বেশি দিছে কমাইলো কয় বেশি দিছে আল্লাহ মানিল এর থেকে আর কিতা মর্যাদা দিত ঈসারে আল্লাহ মানিলে এর চেয়ে মর্যাদা কিতা দিব আমরা দেশের কিছু নতুন শিক্ষিত ছেলেরা এখন খ্রিস্টান ওইতে চলছে খ্রিস্টান হওয়ার একটা সিলসিলা জারি গেছে গিয়া সহজেই তারা খ্রিস্টান হইয়া যায় তারার বই পড়িয়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী আছে ওই গুণ সম্বলিত যে সকল বই পুস্তক তারা পড়ে ওইগুলা পড়িয়া তারা খ্রিস্টান হইয়া যায় আসলে খ্রিস্টান ধর্মের যে বিশ্বাস ওই বিশ্বাসটা প্রমাণ করে তারার বিশ্বাসটা অযথার্থ বিশ্বাস কিটা তারা ঈসা আলাইহিস সালাম রে মানে আল্লাহ ঈসাই আল্লাহ যিশু আল্লাহ কিন্তু অন্যদিকে তারা বিশ্বাস করে ঈসার মা আসন মেরি আমরা কই মরিয়ম ঈসার মা আসন তো সত্য তারা কয় মেরি আর আমরার কোরআনের ভাষায় না মরিয়ম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তারা একদিকে ঈসারে আল্লাহ বইলে বিশ্বাস করে অন্যদিকে তারা বিশ্বাস করে যে ঈসার মা কে মেরি মানে মরিয়ম আমরার ভাষায় না মরিয়ম বিশ্বাস করে এই বিশ্বাসটা তারা আছে এরপরে তারা বিশ্বাস করে যে ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতিপালনের দায়িত্ব তান পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করা এবং তান খানা টানা দেওয়ার ব্যবস্থা হযরতে মরিয়ম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে করছেন এই বিশ্বাসও তারা রাখে 3 নম্বরে তারা এই বিশ্বাসও রাখে হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রে ইহুদিরা মারি লিছে জানে মারি লিছে শুলিদ দিয়া মারি লিছে কিতা করছে শুলিদ দিয়া মারি লিছে এইটা হলো তারার বিশ্বাস এইটাও তারার বিশ্বাসের মাঝে আছে তারা খৈবর দেলাইছে ঈসারে খৈবর দেলাইছে 3 দিন তান রইছেন খৈবরের মাঝে 3 দিন পরে জিতা হইয়া তান গেছেন গে আসমানো এখন আপনার কাছে আমি বিষয়টা দরিয়া তুলি তারার যখন বিশ্বাস যিশু আল্লাহ আল্লাহর মা আসেনি মা তো না
তারার রব হইল যিশু, তারার রব কও না, তারার রব আমরার রব খে জোরে কও না, জোরে কও না, আরো জোরে কও না, আরো জোরে কও না, আবার কও না। আমরার রব আল্লাহ, আমরা জিতা থাকলেও কইমু আমরার রব আল্লাহ, মরলেও কইমু আল্লাহ, কইবরও গেলেও কইমু আমরার রব আল্লাহ। তারা কয় তারার রব যিশু। যদি রব হইয়া তখন যিশু, তাহলে মার দুধ খাইয়া বাঁচ থাকে নে? যেন নাকি মার দুধ না খাইয়া বাঁচন না, যে নিজে নিজে পেশাব পায়খানা না করলে মরি যান। পেশাবও করা লাগে, পায়খানাও করা লাগে, পেশাব পায়খানা না করলে কষ্ট হয়, এন রব হইতে পারেন না। রবে পেশাব করননি, রবে পায়খানা করননি, রব না খাইলে মরননি, রবে খাইননি না তো না, না ঘুমাইলে মরি যান, রব ঘুমাইননি। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম। এটা বোঝা গেল তারার বিশ্বাসে যে রবের মা আছে, এন কখনো রব হইতে পারেন না। মাতো না, জোরে মাতো না, জোরে মাতো না। তারার বিশ্বাসের মাঝে আছে তারার রব যিশু। এন্ডে ইহুদ হলে মারি লিছে, শুলি দিয়া ফাঁসি দিয়া মারি লিছে। কিতা করছে কও না? মারছে বেটা, কও মারছে, মারি লিছে, জানে মারি লিছে। যখন মারি লিছে তাই মরছন নেয়নি, কথা মাতে না। যখন তারা মারিল তখন তাই মরছন নেয়নি। অত দুর্বল রব বন্দায় মারিলায়, কথা বুঝো না, কথা বুঝো না। আমাদের শিক্ষিত ছেলে ফেলেরা যারা আছো একটু মনোযোগ সহকারে শুনবা, আর তারার বই পড়লে বুঝা বুঝা পড়বা, দেখবা এগুলা সত্য কি অসত্য। ধূম্র জাল সৃষ্টি করে লিছে, আমরা যুবকরা বিভ্রান্ত পথ তারা করতে আছে। যে রব নিজে বাঁচতে পারে না, যে রব রে তার বান্দারা শুলি দিয়া মারিলা, এন কখনো রব হইতা মাথো না। জুড়ে জুড়ে মাথো না, জুড়ে মাথো না। রবের মৌত আছে মাথো না। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাই। আল্লাহ জিন্দা না, জিন্দা না, মরবা কোন দিন? মরবানি। রবের মৌত আছে, রবের মৌত আছে, রবের মৌত আছে। রব ঘুমায় কোনদিন? মুসা আলাইহিস সালামে আল্লাহর লগে বড় বেশি বেশি মাত্তা। একদিন আল্লাহরে জিজ্ঞাসা, আল্লাহ তুমি আসমান জমিন সকল তারে ভালো, কত বড় খাম তোমার, বিশ্রাম নেও কোন সময়? আর বিশ্রাম নেওয়ার সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা হইল ঘুমানি। তার অর্থ ঘুমাও কোন বলা? জিকান খারে না মুসা কলিমুল্লাহ জিকান আল্লাহরে বিশ্রাম নেও ঘুমের মাধ্যমে কোন সময়? আল্লাহ তাআলা জবাব না দিয়া কইলা, মুসা আজকে এশার নামাজের পরে তুই 2টা বোতল লইবে, 2 হাতর হারা রাত খারা হইয়া থাকবে। বোতল খোদা খোয়া তো মাতো না, বইয়া থাকবে না উবাইয়া থাকবে, আর রাত উবাইয়া থাকবে। তান মনে মনে বেজার, জিকাইলাম আল্লাহর একটা তান জব দিলাম না, আর একটা হুকুম দিলাইছেন, তো নবী তো মানতে বাধ্য। নামাজের পরে তান লইছেন 2টা বোতল আতো খারা হইয়া রইছেন। রাত যখন গণ হইছে ঘুমে আইয়া যাতা দিচ্ছে। ঘুমে দললে শরীরের মাঝে শক্তি বাড়ে নাইনি, মাতো না, আপনার আরো বাড়ে না। কিতা ওই ব্যক্তি টুকাইয়া পায়নি, ওজামাই আমার সুকুম্বুদায় সাদি চললে নাই। ঘুমাইলে শরীর কি হয়? দুর্বল হয় না সবল হয়? মাতো না, দুর্বল হইয়া যায়। ঘুমে যখন ঠান্ডা একবারে গ্রাস করে লিছে, সারাটা শরীর আস্তে আস্তে অবশ হয়ে গেছে, আটটাও দুর্বল হয়ে গেছে। অনিচ্ছাকৃত ভাবে 2 হাত খুলি গেছে, 2 হাতটা কি ফরি গেছে, 2টা বোতল ফরিয়া জন করিয়া বাঙ্গা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে গিয়া। অনেক টাইনের ঘুম ভাঙছে। কোন আল্লাহ পারলাম না, তোমার আদেশটারে পুরাপুরি ভাবে পালন করতাম, পারলাম না। তুমি তো কইলে হারি রাত দাঁড়াইয়া থাকতাম, হারি রাত দাঁড়াই থাকুন দূরের কথা, আদারাইতে হইছে নাই। ঘুমে এমন ভাবে আমারে পাগল করছে, আমার 8টা দুর্বল হয়ে গেছে, 2টা বোতল ফদিয়া ভাঙি গেছে। তবে আমি যে জিকাইলাম এটার উত্তর দিলাই না, কথা বুঝছো না? এই না আল্লাহর লগে বেশি বেশি মাত্তা তো মুসা কলিমুল্লাহ আল্লাহর লগে বেশি বেশি না মাত্তা।
মুসা আলাইহিস সালামের কুনানো তাক্কিয়া আল্লাহর লগে মাত্তা জমিন তাক্কিয়া খো বেবুতার ঘরে বেবুতা খালি তুরফার লগে মাত্তা কিতা জমিন তাক্কিয়া মাত্তা কুনানো তাক্কিয়া মাত্তা খো না কুনানো তাক্কিয়া মাত্তা দূরে তাক্কিয়া জমিন তাক্কিয়া আল্লাহর লগে মাচ্ছন আমার নবী আল্লাহর বাড়িতে গা সরাসরি ভাবে আল্লাহর লগে মাচ্ছন মহানবী মহানবী বলে আল্লাহতে আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিলাই না আল্লাহ এখন জবাব দিলাম না নি তুই তো বুঝলে না জবাব দিলে না নি তোর গুমে ধরলি সে লাগি তোর 2 হাত বেসে হয়ে গেছে গিয়া তাই তো তোর 2 হাত থেকে 2টা বোতল ফরিয়া ভাঙছে না মাতো দে জোরে মাতো ও মুসা আমি যদি ঘুমাই তাহলে আসমান জমিন 2টা ফরিয়া ভাঙ্গি দিব গিয়া যেহেতু আমার ঘুম ও না আমার ঘুম নাই ঈসা আলাইহিস সালাম ঘুমাইতা না মাতো না তারার যিশু তারার বাসায় তান ঘুমাইতা আর তান এমন বইলা বন্ধা হলে তান দে ফাঁসি দিয়া মারিলায় তো ফাঁসি দেওয়ার পরে তাই মরছুন না আল্লাহর মত আছে রবের মত আছে মাতো না রবের মত আছে সুতরাং তারার যে বিশ্বাস এই বিশ্বাসই প্রমাণ করে তারার বিশ্বাসটা ওইটা অযথার্থ ওইটা ঠিক ওইটা বিভ্রান্তি ওইটা মানুষের গুমরাহ করার একটা ব্যবস্থা আমরার রব খে আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমরার প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে একটা কিতাব দিছেন আর ওই কিতাবের একটা আয়াত আপনারা সামনে পড়ছি আল্লাহ আসমানি কিতাব আরো নবী রাসূলুল্লাহরে দিছেন না মুসা আলাইহিস সালাম রে দিছেন ঈসা আলাইহিস সালাম রে দিছেন দাউদ আলাইহিস সালাম রে দিছেন কিন্তু দিলেও সকল কিতাব একজাত নাই মাতো না সকল কিতাব একজাত না আগেকার যত আসমানি কিতাব আছিল ওই সকল আসমানি কিতাবের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের হাতে নিছেন না একমাত্র পবিত্র কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের হাতে না কিলাখান নিছেন একটা ঘটনা শুনাইলে আমি বেশি সময় কথা হইতাম পারতাম না ভারতবর্ষের মাঝে যে সময় ইংরেজরা আছিল ওই সময় তারা সবচেয়ে জঘন্যতম যে প্ল্যান নিছিল সেইটা হইল আমার ধারণা মতো আমার জানা মতো সবচেয়ে গর্হিত যে প্ল্যান তারা গ্রহণ করছিল সেইটা হইল কোরআন শরীফ জ্বালাও কোরআন শরীফ যখন থাকতো না মুসলমান থাকতো না মুসলমানদের ধ্বংস করার একমাত্র ব্যবস্থা কোরআন শরীফ জ্বালাইয়া শেষ করিলাও সেই প্ল্যানটা সফল করবার লাগিয়া তারা কোরআন শরীফের কবি জ্বালানি শুরু করলো এই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে তারা কোরআন শরীফের কফি জ্বালানি আরম্ভ করলো নির্দ্বিধায় বাধাহীন ভাবে তারা অগ্রসর হইতে লাগলো তারারে বাধা দেওয়ার মতো কোনো মুসলমান আসিল না জ্বালাইতে লাগলো শো হাজার না লাখ কফি কোরআন শরীফের তারা জ্বালাইয়ে দিল এমনি ভাবে তারা অগ্রসর হইতে লাগলো একটা তারা জানলো তারার অগ্রসর হওয়ার পথে একটা গরিব মাদ্রাসা আছে কওমি মাদ্রাসা সরকারি না কিয়াত মাদ্রাসা না লিল্লাহ খায় মানুষের কাছ থেকে লিল্লাহ আন্না গরিবের ফান্ডে পড়ায় ঠিক না ওটি এই গরিব হলের কলিজা সিরা তার সারা দিনের ঘামের উপার্জন ওইগুলা আন্না গরিবের ফান্ডে ফরান ওই মাদ্রাসার নাম হইল কওমি মাদ্রাসা তারা জানলো তার সামনে একটা ছোট্ট হাফিজি মাদ্রাসা আছে গরিব মেসাবে গরিব ছাত্র হলে পড়ায় যে গরিব ছাত্র হলে দিনে 3 বেলার মাঝে 2 বেলা খায় তাও পুরা পেট ভরিয়া খাইবার সুযোগ নাই আধা পেটে খায় এর বাদেও কোরআন শরীফ পড়ে মেসাবে মাসের মাঝে 15 দিনের বেতন পায় না এর বাদেও ফরানি বাদ দেয় না ফরাইতে থাকে তারা আগাইতে লাগলো এইখানে যদি 1000 ছাত্র থাকে তাহলে 1000 কপি কোরআন শরীফ আমরা পাইলিমু একসাথে হাজার কোরআন শরীফে জ্বালাইয়া আমরা ছাই করিলিমু দোকানে ঘরে গিয়া সন্ধান করার কোনো প্রয়োজন নাই তাই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো আমরা ওই মাদ্রাসার যাইমু গিয়া
হাজার ছাত্র থাকলে হাজার কপি কোরআন শরীফ একসাথে জ্বালাইয়া ছাই করে দিমু। ফুরু ফুরু ফাইনতে পড়তো, ফাইন বুঝনি চিনো ফাইন দিক্ষ গুছা হইবে না, এসে আমার বিরুদ্ধে দিকে মিছিল করবায়। ফুরু ফুরু ফাইনতে পড়তো, ফুরু ফুরু না বালি অবুঝ শিশুরা, এখন তো কম, আগে অবুঝ শিশুরা বেশি বেশি কোরআন শরীফ হিফজ করত। এটাও আল্লাহ তাআলার এক কুদরতের কেরেশমা। তারা জানলো যে ইংরেজের সিপাহী আইতাছে আল্লাহর কালাম রে চালাই দিবার লাগিয়া, আল্লাহর কালাম রে চালাই লিত। সময় আছে নি না? কোন যে আমি সকল বালা অজু কোন বালা যায় হইতে পারি না, আপনি কোন যে ওই কষি কষি বাচ্চারা তারা জানি লিছে ইংরেজের সিপাহীরা আইতাছে আল্লাহর কালাম রে জ্বালাই দিবার লাগিয়া, আল্লাহর কালামে জ্বালাইতো। এখন তো আধুনিক জগৎ, কোরআন শরীফের রাখার কত সিস্টেম বাইরেছে আধুনিক উপায়ে। তখনকার সময় আমরাও দেখছি হাফিজুল কোরআন যারা হইতো তারা কোরআন শরীফে বুক লটকাইয়া রাখতো। দেখছো না দেখছো না দেখছো না দেখছো না খাও স্যার, একটা বাচ্চা তাকে তোমার গর্ব অবশ্যই তোমার সন্তান, আর একটা বাচ্চা তাকে সবসময় তোমার কুলো খারিদা মায়া বেশি উড়ো, যারে সবসময় কুলো তার এটা মায়া খাও না জুড়ে বেশি হইব নাই। আগের যুগ হাফিজুল কোরআন যারা হইতো তারার গলার মাঝে কোরআন শরীফ লটকাল থাকতো, আমিও দেখছি লটকাল থাকতো, এরা কোরআন শরীফ লটকাইয়া রাখে। তারা যখন জানলো ইংরেজের সিপাহীরা আইতাছে আল্লাহর কালাম কোরআন শরীফে জ্বালাই দেওয়ার জন্য, ওই ছোট ছোট অবুঝ বাচ্চারা তারা মিটিং বইছে, মিটিং করে, অবুঝ বাচ্চারা মিটিং করে, মিটিং করিয়া তারা একটা সিদ্ধান্ত লইছে। ওই সিদ্ধান্ত লইয়া গেছে তারা উস্তাদের কাছে, কইতাম নিবা এটা উনি ওয়াজ না, এটা গফ করতেছি। উস্তাদের কাছে গিয়া কয়, মাননীয় উস্তাদ, আমরা আজকে একটা মিটিং করছি, আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। উস্তাদ এটা ফুন না তো একবারে অবাক, তাই মনে মনে করলা গরিবের ফাইন ঠিক মতো খানি দিতাম পারি না, আধা পেটে খায়, ফারাসিরা কাপড় ফিনবে, তারা মনে করে খানি কাপড়ের দাবি জানাইব। তার মনের মাঝে এটা আইলো, কইলা বাবারা তোমরা কি বৈঠক করলা, কি সিদ্ধান্ত নিতাই, তোমরা ফুরুতা বাচ্চা অবুঝ, তোমরা আবার বৈঠক করতে কিতা সিদ্ধান্ত নিতাই কিতা কি ব্যাপার? তারা কয়, মাননীয় উস্তাদ, আমরা বৈঠক করছি, সিদ্ধান্ত নিছি কসম খাইয়া। বলে কি সিদ্ধান্ত? তারা কয়, শুনছি ইংরেজের সিপাহীরা আইতে আছে আল্লাহর কালাম কোরআন শরীফ জ্বালাই দেওয়ার জন্য, আমরা আল্লাহর কসম খাইলিছে মাননীয় উস্তাদ আপনারে ফোন আইতাছি, আমরা আল্লাহর কালামরে জ্বালাইতে দিতাম নাই, আল্লাহর কসম আমরা সকল আগুনে ফরিয়া জ্বলি যাই, তবু আল্লাহর কালামরে জ্বালাইতে দিতাম না। মুসলমানে আল্লাহর কালাম জ্বালায়নি, কোরআন জ্বালায়নি না তো না। মন হয়ে গেল কাসিম নানাতুই রহমতুল্লাহ আলাইহির বহসের কথা কইতাম নিতে, তাহলে লম্বা কথা নুবা। ওই ইংরেজের আমল, ইংরেজের বড় পাদ্রী লর্ড পাদ্রী বিরাট, সে চ্যালেঞ্জ করলো, এ মুসলমান হল, বেবুতা মুসলমান হল, তোরা কো তোরার কোরআন হাসার আমরার ইঞ্জিল মিশা, তোরার কোরআন মিশা আমরার ইঞ্জিল হাসা, সাহস থাকলে বস আইও। কে বহস আইতো? ইংরেজের শক্তি তারার পক্ষে, ইংরেজের বানাইল, কে বহস আইতো? কেউ তো প্রস্তুত না। আলিম উলামারা দুর্বল, নীরব, নির্বিকার, তারা জান মাসিয়া কোন রকম আসন, কেমনে তার চ্যালেঞ্জের জবাব দিতা। সেই সময়ের হালকা পাতলা একটা মানুষ, একবারে হালকা পাতলা, ক্ষীণ স্বাস্থ্যওয়ালা, দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী, কাসিমুল উলুম ওয়াল মারিফা কাসিম নানাতুই রহমতুল্লাহ আলাইহি তার চ্যালেঞ্জে গ্রহণ করলা। হাজার হাজার না লাখ লাখ মানুষ, একগুর আছে হালওয়াকুর উরুস আলামুল্লাহ, তারা খুব খুশি হইয়া গেছে, আজকে কাসিম আরি যাইব, কাসিম আরি দেইব, এটা বড় তর্ক ভাগিস জবরদস্ত বিজ্ঞ, এর লোকে বহস বার্তা নাই, আরি দেইব গা। তারা খুশি হইয়া গেছে, লম্বা লম্বা 6 হাত লম্বা 22 হাত লম্বা ফাগরি বেঁধে গেছে। ইহুদ খ্রিস্টান বৌদ্ধ সারা সবাই খুশি। অল্প সংখ্যক মুসলমানরা তারার চোখের মাঝে বস্ত্র, হায় রে
আজকে কয় আল্লাহর কালাম বলে মিশা, ইঞ্জিল বলে হাসা। যে ইঞ্জিল দে তারা বিকৃত কইরা লাইছে, ওই ইঞ্জিল বলে হাসা, আল্লাহর কালাম বুঝি মিশা বহস হইতো, তারার চৌক ফানি। আল্লাহ তুমি যদি সাহায্য না করো তাহলে সত্যের জয় হইতো নয়, তোমার সাহায্য চাই। তারা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে। আলিমুল আমারা গেছন, কাসিম নানতী রহমতুল্লাহ স্টেজে উঠছেন। হে তো বিরাট একটা বৈশের মতো তার স্বাস্থ্য, লুন্দি তো ফেটে দিয়ে আছে, তোরা ভাই লুন্দিকে বাইরে ঘন্টা বাই লটকে গেছে। একদিন গেলাম তাবুক, না না তাবুক মিনাত তেই দিছে, এক শেখে দাওয়াত দিছে, তারা মিনাত যাইতাম, তারা তাবুক যাইতাম। তেমন আমি কইল আমি তো কম না, দাওয়াত তো পাই দিলাম। আরবের শেখে দাওয়াত দিছি, একটা গর্ব নাই নি। তা আমিও তেলেন করে ভোট দিলাম। কই যাই দেখি যে কিতা ব্যাপার কিতা। এইখানে গেলাম, দেখি স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছাত্ররা তালিম দেওয়া ওর, তারা তাবুর মাঝে। তো যে ছেলে তারা ফাটাইছে আমার কাছে নিবার লাগিয়া, হে আমরা আগে আগে যাই, খুব সুন্দর বিরাট দেহদারি। কোন তার আগে যে লুন্দি আছে, তরুয়া বয়ে দেখা যায় লুন্দি লটকে দিছে। আমি আমার সাথী একজন আসলাইন এখনো জিন্দা আছেন, তান কইলাম তান হিদেশ তাক্তা কইলাম ভাই ই কিতা, এবার এত টেকা আছে চিকিৎসা করায় না, দেখুন না তোর রবাইকে লটকে গেছে। ইয়া দুম্বা দেখছো নি, দুম্বা ফিসে দিয়ে লটকে থাকে না নি, এবার তোর রবাইকে লটকে গেছে গিয়া। এই না বড় রসিক। কইন আমরা দেশের মানুষের লুন্দিও ফেটে দিই, আর এরা দেশের মানুষের লুন্দি ফেটে দিই, ওই তোর রবাই হয়। এলো রসিক আবার আচ্ছা বুঝছি এটা বেমার নাই, এটা দেখি নাই বেমার না। হ্যাঁ বড় বিরাট স্বাস্থ্যওয়ালা পাদ্রী, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত, চেহারা ধবধবে, শান শওকতে, যেহেতু সরকারের ক্ষমতা তার সাথে, এই জন্য স্টেজ আইয়া বইছে। কাসিম নানতী রহমতুল্লাহ আলাইহি স্বাস্থ্যও দুর্বল, একবারে হালকা পাতলা মানুষ, খাফারও জীর্ণ শীর্ণ। এগুলো দেখতে হয় কাসিম তুই আইসস আমার লোকে বস করতে, দেখোস নি আমার শরীর আর তোর শরীর, দেখোস নি আমার পোশাক তোর পোশাক, দেখোস নি তোর চেহারা আমার চেহারা, তুই আবার আমার লোকে কিতা করতে বহস। আমি তর্ক বাগিস, আমি তর্ক বিদ্যায় দক্ষ, কতবার তর্ক করছি, তোর তুই সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নাই, তে লম্বা তর্কের কোনো দরকার নাই। প্রস্তুত হইয়া যা, তোর কোরআন রে আগুনও ফালাই দে, আমি আমার ইঞ্জিলটাও আগুনও ফালাই দিমু। আগুনে যেটারে জ্বালাইব এটা বাতিল, আর যেটারে জ্বালাইতো না এটা সত্য। এখন তো সকল আটকে গেছেন গিয়া। এটা তো বহসের কোনো তরিকা নাই। বহসের নিয়ম হইল যুক্তি তর্কের মাধ্যমে, দলিল প্রমাণের মাধ্যমে বহস হয় না। শক্তির বলে এটা তো বিশাল, শক্তির বলে লড়াই করে বিশালে, বিশাল চিনি বেটাই, শক্তির বলে লড়াই করে খে না, শক্তির বলে লড়াই করে খে। বস ওই তর্কের দ্বারা, যুক্তি তর্ক প্রমাণের দ্বারা, কুরআন হাদিসের দ্বারা, যৌক্তিকতার মাধ্যমে বহস করা হয়। আগুনও ফালাই দিত কুরআন শরীফ আর ইঞ্জিল, ইলাহান বহসের কোনো নিয়ম নাই। হতবাক হঠাৎ করে তো এমন প্রস্তাব রাখছে, এখন হতবাক। এখন তারা চিন্তা করলা যদি বহস করেন না তা হারিয়ে গেলা, আর বহস করলে কি লেখান করতা, কাগজে লেখা কুরআন শরীফে আগুনও তার চিনে না, মাতে না, মাতো না জুড়ে। তখন সকলেই হতবাক। ওই সময় স্টেজের মাঝে দাঁড়াইছেন এই হালকা পাতলা দেহদারে, জীর্ণ শীর্ণ পোশাক পরিহিত কাসিমুল উলুম ওয়াল মারিফা কাসিম নানতী রহমতুল্লাহ আলাইহি দাঁড়ায়। এখন এ দুষ্ট পাপিষ্ট পাপাত্তা নির্লজ্জ, তোর লজ্জা আসে না? দাবি খরচ তোর ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিল আর আগুনও ফালাইবার লাগিয়া প্রস্তুত হয়ে গেছস গিয়া। ওই নি তোরার ধর্মগ্রন্থের প্রতি তোরার সম্মান প্রদর্শন। এই খ্রিস্টান, আমরার ধর্মগ্রন্থ কোরআন, এই কোরআন আমরার কাছে আমরার প্রাণের চেয়ে আরো প্রিয়। আমরা নিজেরে আগুনও ফালাইতে প্রস্তুত হইয়া যাই, কিন্তু আল্লাহর কালামরে আগুনও ফালাইতে আমরা প্রস্তুত না। এরপরে উল্টা ফাল্টা তান চ্যালেঞ্জ করে দিছেন, এটা হালুয়া ওরা মূল্য নাই, এটা উরুস ওলা মূল্য নাই, এটা জন্ম বার্ষিকী মৃত্যু বার্ষিকী ওলা মূল্য নাই। এরা রুডোকে নাচ্চা নাচ্চা নবীর মহব্বত প্রকাশ করা মূল্য নাই, এরা রক্ত দিয়া নবীর মহব্বত প্রকাশ করে। ফাল্টা চ্যালেঞ্জ করছেন। পাদ্রী যদি সাহস থাকে
তাহলে তোর ইঞ্জিল তুই বুকো বান্ধিলা, আমি আমার কোরআন আমার বুকো বান্ধা আমি আগে আগুন ফরমু, তুই বাদে আগুন ফরবে। যদি তুই বাতিল জ্বলি যাইবে, আমি বাতিল হইলে আমি জ্বলমু, আর যদি আমি সত্য হইয়া থাকি তাহলে আগুন আমার জ্বালাইতে পারতো না। প্রস্তুত হইয়া যা। কইস আর তা ফুটি গেছে। ফাজাআলা ইয়াতাজালজাল ফাজাআলা ইয়াতাজালজাল ফাজাআলা ইয়াতাজালজাল, চ্যালেঞ্জ করছো না, তার শরীরের মাঝে কম্পন শুরু হয়ে গেছে, দস্তখত করে দিছে কাসিম। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ তো আমার জীবনে কেউ করছে না। তোর এই চ্যালেঞ্জের জবাব আমি দিতাম পারতাম না, যেহেতু আমি পরাজয় গ্রহণ করিলাম। লাখ লাখ দিনদার মুসলমানের মুখের মাঝে নারে তাকবীরের প্রকম্পিত, আসমান জমিন প্রকম্পিত আওয়াজ বাইরে এলো। কওতে আল্লাহু আকবার, আরো জোরে কও আল্লাহু আকবার। বহস তো শেষ হয়ে গেল গিয়া, মুসলমানদের খুশির আর শেষ নাই। খুশি নাইনি? সত্যের জয় হয়েছে, খুশি নাইনি? না তো না, সত্যের জয় হয়েছে, খুশি নানি? আইসন, সকলেই আইসন। কিছু সংখ্যক আমরা আলিম উলামারা তারা চিন্তাত পড়লা যে কাগজে লেখা কোরআন শরীফ রে, কাগজে লেখা ইঞ্জিল রে তো আগুনে চিনে না। কি ব্যাপার? সেই পাদ্রী চ্যালেঞ্জ করলো কোন যুক্তিতে যে তার ইঞ্জিলরে আগুনে ফালাই দিত, আমরার কোরআনও আগুনে ফালাই দিতাম। সে কোন সাহসে এমন ধরনের প্রস্তাব রাখলো? ওইটার সন্ধানও তারা লাগি গেলা। সন্ধান করে তারা জানলা যে তারা ইঞ্জিলের মাঝে এমন একটা ঔষধ লাগাইয়া রাখছিল, যে ঔষধ কাগজও লাগাই থাকলে ওই কাগজ আর আগুনে জ্বলে না। কথা বুঝো আইনি? মাতলাতে সকলে কইতাম নি ওই অবুজ বাচ্চাত কিন্তু রইয়া গেছে কথা। হই কেন যাইতাম আর একবার ঘুরাইয়া যাইতাম নি, না বাদ দিলাইতাম? রাস্তা নু বালা না বা বাঙ্গা সড়ক তেও যাওয়ার লাগবো নাইনি? মাথো না এখন খাওয়াইবা বাদে রক্ত হইবা মূল্য যায় না কেনে, তাহাতে যাইতেই নাই, যাওয়ার লাগবো না? মাথো না কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। যাওয়া লাগবো না? যাওয়া লাগতো না? মাথো না যাওয়া লাগবো। বাবা হইলো খামাইতো নাই, কই মরি যা খুজুর খতম পড়িয়া দোয়া করো, আঁকতে আঁকতে শেষ। আর কত সাফ করতাম, গন্ধ শরীরে গন্ধ, ঘরের মাঝে গন্ধ, দোয়া করুক আল্লাহ তাড়াতাড়ি নেউকা গিয়া। কই গেল আদর? আদর গেল কয়? তারা যখন এই সন্ধান করিয়া খুঁজ ফাইলিলা যে ঔষধ লাগাই রাখছে ইঞ্জিলের মাঝে, এখন তার চিন্তা এলো যদি ওই ঔষধ তার শৈল্য লাগাই থাকতো তো কাসিমের চ্যালেঞ্জে তারা গ্রহণ করিল নে। আর যদি ফরি যাইতা তাহলে কাসিমও আগুনও জ্বললা নে, কোরআন শরীফও আগুনে জ্বলল নে, আর হে আর তার ইঞ্জিল আগুনে জ্বলল নে না, বাতিল জয়ী হয়ে গেল না, আর সত্য পরাজিত হয়ে গেল নে। এই প্রশ্ন তারার মনের মাঝে আইছে। এখন তারা আবার গেছেন কাসিম সাহেবের বাড়িত। টাইম দেখে এখন কিতা ব্যাপার, তোমরা দিকে লাইন ধরিলিস আজকে, কিতা রায়াত রাখছে না কিতা? বলে না, রায়াতের থেকে আরো বড়টা। কিতা বড়টা? বলে আমরা সন্ধান করে জানছি সে তার ইঞ্জিলে ঔষধ লাগাইছিল, যে ঔষধ লাগাইলে আগুনে জ্বালায় না। আমরা প্রশ্ন, যদি তার শরীর ঔষধ লাগাই থাকতো তাহলে আপনার চ্যালেঞ্জে সে গ্রহণ করলো নে, আগুনে আপনারে জ্বালাইলো নে, আপনার কোরআনে জানাইলো নে, তারে জ্বালাইলো নে না, আপনার সেই ভুলের কারণে সত্য পরাজিত হইল নে। আপনি কোন যুক্তির আলোকে এমন ধরনের চ্যালেঞ্জ করলা? কথাটা বুঝো আইনি? না তো না, না আবেগে। তাইখন সেই সময়ের কথা এই সময়ে বুঝানি বড় মুশকিল। বাংলাদেশ কিলা বলছে, মুক্তিযুদ্ধ কেমন হয়েছে এই সময়ের কথা এই সময়ে বুঝানিটা কঠিন নেই নিবা। মাতো না, সাইরো ভাই মারে, রাইতো মারে, দিনও মারে, রেজাকারও মারে, মুক্তিও মারে, রাইতাই কয় মারে না? মাতো না, সবই মারে। তাইখন সেই সময়ের কথা এই সময়ে ব্যক্ত করা বড় কঠিন ব্যাপার। শুনো, যে সময় সেই ইংরেজ পাদ্রী আমারে চ্যালেঞ্জ করছিল যে আমি আমার আল্লাহর কিতাব কোরআনরে আগুনে ফালাই দিতাম আর সে তার ইঞ্জিলরে আগুনে ফালাই দিত, ওই সময় আমি তার পাইছি আমার ফাও থেকে রক্ত গরম হইয়া মাথা বাই উঠতে আছে। ওই সময় আমি রোজে আকদসের দিকে চাইছি।
আমি দেখি রোজে আকদাস থেকে একটা নূরের লহর আমার দিকে দিয়ে আইতে আছে। সেই নূরের আলোকে আমি তারে চ্যালেঞ্জ করছি, আর আমার মাঝে এমন একটা বিশ্বাস আইছে যদি সে আমার চ্যালেঞ্জে গ্রহণ করলি তো তাহলে আমি আল্লাহর কালাম রে আমার বুক বান্ধে আগুনও ফরি গেলাম নে, আর আল্লাহ ইব্রাহিমের মুজিজা আমার মাধ্যমে প্রকাশ করলানে, ওই আগুন রে আল্লাহ আমার জন্য জান্নাতের গুলবাগে পরিণত হইয়া দিলানে। বাচ্চারা কয় হুজুর আমরা কসম খাইলিছি আমরা আগুনে ফরিয়া জ্বলে যাইমু তবু আল্লাহর কালামে জ্বালাইতে দিতাম না। উস্তাদ ফরিকে লাগে এখন চিন্তার মাঝে, এখন এই বাচ্চারা কেমনে বাঁচাইতে আর কোরআন রে কেমনে বাঁচাইতে। কোরআন রে তো বাঁচানি সম্ভব না, তারা জ্বালাইব, আর আমার বাচ্চারাও আগুনে ফরিয়া জ্বলবো। বিপদ একটা না দুইটা? না তো না, তাই একদম নির্বাক বইয়া রইলা। আমরার বাসা এটারে কয় মুরাকাবা, ধ্যানমগ্ন হইয়া রইলা, অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন হইয়া রইলা। মনে হয় আল্লাহ ইলহাম করছেন, আমরা ইলহামে হইয়া থাকি। তার মনের মাঝে কি না আইল, কিছুক্ষণ পরে ছাত্ররা সম্বোধন করিয়া কইলা, আমার প্রিয় ছাত্ররা আমরা নবী দুনিয়াত নাই, আমরা নবী মারা গেছেন, কবর সাহিত্য আসুন, কইবর আসুন নাইনি, আমরা নবী কোনানো মা তো না, কইবর আসুন নাইনি, আমার নবীর কইবর ডাকাত নাইনি, পাকিস্তান করাচি, তে কোন দেশ নবীর কইবর না জুড়ে মুসলমানে জানো না নবীর খৈবর কোনানো, কোন দেশ নবীর খৈবর, কোন দেশ নবীর খৈবর, কোন দেশ নবীর খৈবর? মদিনা হায় জামি পর ইয়াক, এই জন্য তো মদিনার পাগল নবীর উম্মতরা মদিনার পাগল না, পাগল না? না তো না, মদিনার পাগল না, পাগল না? আমার নবীর খৈবর শরীফ জিয়ারত করার ইচ্ছা আমরার মাঝে আছে না নাই? আছে না নাই? কার কার আছে? আটটা তুলো দেখি। লামাউকা আতলামাউকা অন্যান্য আরবগুলো বাইরে গেছে, আমরা সুনামগঞ্জ আইছে, তারা কয় নবীর খৈবর জিয়ারত করবার লাগিয়া সফর করা হারাম। সফর না করিয়া আপনি যাইতে পারবানি মদিনাত? না তো না বা, সফর না করিয়া মদিনাত যাইতে পারবানি? তারা কয় এরার নাম হইল আহলে হাদিস, তারা কয় আমার নবীর খৈবর জিয়ারতের লাগিয়া সফর করা হারাম। আমরা কই নবীর খৈবর জিয়ারত করবার লাগিয়া সফর করা বরকতময়। বরকত না, বরকত না? না তো না, বরকত না, বরকত না, বরকত না, বরকত না, বরকত না, বরকত না। তারা কয় সফর করা হারাম। জিগাইলাম হারাম কেমনে, কেল লাগে হারাম? কয় তাই তো মরি গেছুন গিয়া, বলে মরার কারণত তো খৈবর হইল, জি তার কোনো খৈবর হয়নি। এটা এক বছর কথা কইরাম, বাট্টি বাট্টি টুকরা টুকরা বছর হতা কইরাম। তা এই দেশও বস হয়েছে, এই দেশও নাই। লাজবাব করছি, লাজবাব করছি, লাজবাব করছি, লাজবাব করছি, লাজবাব করছি। একবার দুইবার না কতবার। এটা হালুয়া খাইলে কামাইতাম না, এটা উরু যোগে কামাইতাম না। হ্যাঁ, এটা কিতাব পড়া লাগবো, সত্যরে অন্তরের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে হইব, নিয়ত সহি হইতে হইব। নবী মরি গেছেন গে, আমি তো নবী মরছেন দেখে তো খৈবর হইছে। জিন্দা হইলে খৈবর জারাত করুননি, তোমার মা মরছেন না, তোমার মার খৈবর গে জারাত করবা? জিন্দার তো খৈবর না, মুরদারির তো খৈবর। কয় না হারাম, হারাম, হারাম। যাক লম্বা কথা, কয় হারাম, হারাম। আমি কইলাম কোরআন শরীফ পড়ছনি? বাদে করে হইলাই, এটা মুআল্লিম রেজিস্টার্ড। কোরআন শরীফ পড়ছনি? কি কইমু, নাচছে উঠছে। এও লম্বা, আমার থেকে 6.5 হাত। আমি তার লাইবে হইয়া থাকি, এমনি খাওয়া লাগে। দৌড়ছি আমি, এত সারি না। আর বহস চলছে, আলোচনা চলছে, ফাতফাতি করে আমার লগে। এমন আমার দৌড় খেয়ে জানি ওটা খেয়েছি দে, মানে এবার আর দিয়ে খেয়েছি দিলে তো আমার কাম শেষ। আমারও শরীর উঠছে বুঝা। আমি আর কোরআন শরীফ পড়ছনি? ফাতফাতি করে। আমি যদি কোরআন শরীফ জানতাম না তাহলে সরকারে আমার স্টার্ট করলো নি। আমি এটা তুমি জানো, তোমার সরকারে জানে, এটা আমি জানি নাই। তবে আমার মনে হয়তো কোরআন শরীফ পড়ছো না। কয় পড়ছি। আমি কইতে পড়ছনি? ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউ ওয়ালাকিন লা তাশউরুন।
আল্লাহর পথে যারা শাহাদত বরণ করছে এরারে তোমরা মুর্দা কইও না, আল্লাহ না করছুন। আসেনি কোরআন শরীফ? সকল মাথো না, আসেনি কোরআন শরীফ? ওয়ালা তাকুলু, আহলে হাদিস কিনে আইছি আপনারা দাঁড়ো সুনামগঞ্জ মসজিদ বানাইলা। ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়া। আল্লাহ কোন যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইছে এরা জিন্দা। কনা জুড়ে এরা বাচ্চা জিন্দা না মরিয়া জিন্দা? কনা মরিয়া জিন্দা, মরিয়া জিন্দা, মরিয়া জিন্দা, মরিয়া জিন্দা। জেসাল্লাহ খান জিন্দা, ওকে আল্লাহ তাআলা শহীদদের কইছেন জিন্দা। শহীদের মর্তবা বেশি না আমার নবীর মর্তবা বেশি? কনা জুড়ে। সুতরাং আমার নবী মরিয়াও জিন্দা, আমার নবী মরিয়াও কনা মরিয়াও জিন্দা। ওয়া হুয়া ফি কবরিহি হায় আল বখিল মান যুকিরতু ইনদাহু ওয়া লাম ইউসাল্লি আলাইহি। আমার নবী মরিয়াও জিন্দা। যাক, তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খৈবরও আসন মরিয়া জিন্দা। কনা তাইনের খৈবরটা কিবা শোনার দেখে মাটির খৈবর নবী থাকেনে। মাটির খৈবর তো আপনার থাকেন না, আপনার দাদাও থাকে। আমার নবী সকল সৃষ্টির সেরা হইয়া তান খৈবরটা মাটির মাঝে ওই তখনে আল্লাহর একটা ঘোষণা আছে, আল্লাহর আইন আছে, আছে না নাই? মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। তোমরা রে বানাইছে মাটি দেয়ানি মু মাটির তলে বার কর্ম মাটির তল তাক্কা। আমার নব যখন আনা আউয়ালু মান তানশাক্কু আনহুল আরদ, সকল আগে মাটির তল থেকে আমি বাইর হইমু হাসরের দিন। এটা বোঝা গেল মাটির মানুষ যারা সবাই মাটির তলে যাওয়া লাগবো। ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানও আছেন, জমিনও আওয়া লাগবো না, লাগতো না? মাতো না? তেল লাগে আমার নবীর দাম কমে গেছে। ওই খ্রিস্টান কয় মুসলমান কল তোরা শরম নাই? गैरत की जा है कि ईसा जिंदा हो आसमान पर मदफून हो जमीन में शाहे जहां हमारा। তোরা শরম লাগে না? তোরাই বিশ্বাস করো ঈসা আসমানও আর তোরার নবী মুর্দা জমিনও। সুতরাং আসমানও যেন থাকবা তাইনের মর্তবা বেশি, জমিনও যেন থাকবা আবার খৈবর এইনের মর্তবা কম। তাই আমরা নবীর দিন চলবো, তোরার নবীর দিন চলতে পারে না। আল্লামা ফিরুজি রহমতুল্লাহ আলাইহি মুখে জবাব দিচ্ছেন, আরে মুকদ্দাস है आसमान से, मुकद्दस है आसमान से वो सरजमीन तय्यबा। कौन है बेटा? मुकद्दस है आसमान से, मुकद्दस है आसमान से वो सरजमीन तय्यबा मदफून है जहां पर शाहे जहां हमारा। एक খ্রিস্টান আমার নবীর সাথে কিসের তুলনা? আমার নবীর পবিত্র শরীরের সাথে যে বালু লাগিয়া রয়েছে ওই বালুর মর্যাদা আরশে মহল্লার চেয়ে বেশি। দাম কমে গেছে নি? মাতো না? দাম কমে গেছে নি? দাম কমছে না। তো আজ করছিলাম কাসিম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি তারারে বুঝাইয়ে দিলা, তাই না? আসলে খবর। আর এইখানে ওই সকল শিশুরা চ্যালেঞ্জ লইয়া গেছে উস্তাদের সামনে। উস্তাদ এখন আমার প্রিয় ছাত্ররা শুনো, আমরা নবী নাই দুনিয়ায়, তবে তাইনের আদর্শ আছে, আছে না? মাতো না? আদর্শ আছে না নাই? নমাজ আমার নবীর আদর্শ, সভা আমার নবীর আদর্শ, ওয়াজ করা আমার নবীর আদর্শ, টুপি দেওয়া আমার নবীর আদর্শ না? আদর্শ না? মাতো না? একটা আদর্শ শুনো, তারার উস্তাদে তারারে ওয়াজ করেন। আমার নব্বে কইছেন তান একটা আদর্শ শুনো, আকরিমু দুয়ুফাকুম, আকরিমু দুয়ুফাকুম। আমার নব্বে কইছেন তোমরা তোমরার মেহমানের কদর করো। মেহমান ইমানদার হইলেও কদর করবাই, বেঈমান হইলেও কদর করবাই, খ্রিস্টান হইলেও কদর করবাই, বন্ধু হইলেও কদর করবাই, শত্রু হইলেও কদর করবাই। সুতরাং খ্রিস্টান সিপাহীরা যখন আইব আমরা সুন্দর বিছনা বিছাই দিমু, বালা বালা খানা তারারে খাওয়াইবার চেষ্টা করবো। তোমরা মারতে পারতাই নাই। তারা ওয়াদা করলো জি আমরা মারতাম নাই। 2-3 নম্বরে এক সময় আইবা যে সময় তোমরা কোনো হুকুম করমু এসব মানবাইনি। তারা কইলে জি মাননীয় উস্তাদ, আপনার নির্দেশ আমরা শিরোধার্য, অক্ষরে অক্ষরে আপনার নির্দেশে আমরা পালন করবো। কথা শেষ, ইংরেজি সিপাহীরা আইছে, বালা বিছনা উছনা বিছাইয়ে দিচ্ছেন, তারা বইছে, তার সামনে উন্নত মানের খাবার হাজির করছেন, তারা খাওয়া শুরু করছে। খাইতে খাইতে নাক লাগাত খাইছে। হত্যা খাইলো কে লাগে? মাতন না?
অতটা খাইল খানা এটা হালাল খানা তা কি জাত খানা খানা কি জাত খানা কি জাত খানা হালাল খানা হালাল খানার মাঝে নূর আছে মজা আছে না নাই না তো না মজা আছে এটা তো শুকরের মাংস না শিকারের মাংস নাই শিকারের গোশত নাই তা হালাল জন্তুর গোশত খাইছে খুব ভালো করে খাইছে খাইয়া যখন শেষ উস্তাদে তারারে হুকুম দিলা হে আমার বাচ্চারা তোমরা সকল আমার সামনে দাঁড়াও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও সকল ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইছে সকল আগে যে ছেলে ওই ছেলেরা কইরা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত কর কে উস্তাদে কইবা তিলাওয়াত কর তার খলজান মাঝে যেমন আগুন লাগে গেছে গিয়া তবে কথা কয় না যেহেতু আগে ওয়াদা করছে কেন সে আইছে আল্লাহর কালাম রে চালাইবার লাগিয়া আর তারে বুঝে আল্লাহর কালাম ফরিয়া ফুনাইতাম বাচ্চা তো এ আইছে আল্লাহর কালাম রে জ্বালাই লিবার লাগিয়া আমি বুঝি তারে আল্লাহর কালাম ফরিয়া ফুনাইতাম এর লাগে তার অন্তরে যেমন বিদ্বেষের আগুন জ্বলি গেছে তবে আগে যেহেতু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আপনার কথা আমরা মানবো এর লাগে হাফিজুল কোরআন ছোট বাচ্চা ফর ফর পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত শুরু করে দিছে শুদ্ধভাবে পড়ে সুন্দরভাবে পড়ে দ্রুত গতিতে পড়ে এমনভাবে পড়া শুরু করছে তার ছোট মুখ লাগে না তার মুখ কোরআন তার চোখ কোরআন তার জিহ্বা কোরআন তার হযরত কোরআন তার গুম কোরআন তার সারাটা জীবন কোরআন আল মাহিরু বিল কোরআন মা সাফারাতিল কিরামিল বারারা শুরু করছে আখতা ভুল করে লিছে হাবিব চাবের ভুল হয় না নে একটা ভুল করে লিছে তার পাশে যে ফোয়াটা আছিল ফট করে লুকমা দিয়া হেও দ্রুত গতিতে পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত শুরু করে দিয়েছে হেও একটা ভুল করে লিছে 3 নম্বর ছেলে লুকমা দিয়া তিলাওয়াত শুরু করে দিয়েছে এমনি ভাবে পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াতের সিলসিলা চলতে আছে অল্প সময়ের ভিতরে তারা 30 পারা কোরআন শরীফ মুখস্থ ফুনাইলিছে ইংরেজের সিপাহী যারা তোলে দিয়ে মাথা দিয়ে বইয়া রয়েছে মাথা তুলে না মারতেও না মুতেও না উস্তাদ এখন সাহাব হল কেন লাগে আইসো সাহাবরা আপনারা কেন লাগে আইসেন আপনারা লক্ষ্য কি আপনারা কিছু মাতেনও না কিছু করণও না কিতার লাগে আইসন কারণ উস্তাদ প্রস্তুত যদি আগুনে জ্বালায় তা আগুনে জ্বলমু আগুনে জ্বালাইলে না আগুনে জ্বালাইলে আগুনে জ্বালাইলে আগুনে জ্বালাইলে আগুনে জ্বালাইলে আগুনে জ্বলমু আল্লাহর কালাম লইয়া জ্বলমু আল্লাহর কালাম লইয়া জ্বলমু আল্লাহর কালাম লইয়া জ্বলমু প্রস্তুত কোন সাহাবকল কেন লাগে আইসো মাতন না দেখি মাতে না খেনে না মাতার কারণ হইল আগেকার যত আসমানি কিতাব আছিল সকল আসমানি কিতাবের হাফিজ শুধু নবী রাসূল রাসূলা তওরাতের হাফিজ মুসা আলাইহিস সালাম উম্মত হাফিজ নাই ইনজিলের হাফিজ ঈসা আলাইহিস সালাম আজ পর্যন্ত তার উম্মতের মাঝে কেউ হাফিজ না নাই কোরআন শরীফের হাফিজ আছে না নাই 10-12 জন বাইরে হইব খালি বুড়ো হল খালি জোয়ান হল খালি বেদাইন খালি বেটাইন খালি বালিক হল নানা বালিক শিশু আছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অগণিত আমার নবীর উম্মতের কলবের মাঝে 30 পারা কোরআন শরীফ অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত আছে তারা জীবনও ভাবছে না যে 30 পারা কোরআন শরীফ অবুঝ ছেলেরাও মুখস্থ করে নিতে পারে তারা জীবনও ভাবছে না কল্পনাও করছে না এর লাগে হতবা কইয়া সুকুম্বু দইয়া বইয়া রইছে উস্তাদ এখন ইংরেজের সিপাহীরা কাগজে লেখা কোরআন শরীফ জ্বালাইয়া কোরআন শরীফ ধ্বংস করা যাইত নাই মাতো না 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 এক মুসলমানরে মারিয়া সকল মুসলমানরে স্তব্ধ করা যাইত নাই আমরা সকল মরতে প্রস্তুত নবীর প্রেমে সকল মরতে প্রস্তুত নবীর প্রেমে সকল মরতে প্রস্তুত নবীর প্রেমে সকল মরতে প্রস্তুত সকল মরতে প্রস্তুত Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma lakal hamdu hamdan kathira hamdan kabira hamdan tayyiban hamdan mubaraka hamdan yaliqu bi jalali dhatika azimi shanika fakhimi qudratik
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد দয়ার পারসাগর আল্লাহ আমরা দয়ার নবী সারাটা জীবন আমরা লাগে খাচ্ছি আমরা দয়ার নবীর পবিত্র শরীর থেকে রক্ত ঝরছে আমরা নবীর পিঠের মাঝে উটের বর্তন আছে আমরা নবীর দান্দা মুবারক শরীর দিছে আমার নবীর মাথা জখম হয়েছে এই দয়ার নবীর উম্মত আমরা দুর্বল আমরা দুর্বল আমরা দুর্বল আমরা দুর্বল আমরা আল্লাহ আমরা দয়ার নবীর কবরের রূপে রহমতের বর্ষণ নাজিল ফরমাও রহমতের বর্ষণ নাজিল ফরমাও আপনার পক্ষ থেকে কোটি কোটি সালাত সালাম পৌঁছায় দাও নবীজির পবিত্র আত্মারে আমরা খুশ হয়ে দাও নবীজির আত্মারে আমরা খুশ হয়ে দাও নবীজিরে আমরা খুশ হয়ে দাও আপনার নবীরে আমরা খুশ হয়ে দাও আপনার নবীরে ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.